वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी, सतगुरु श्री गुरु अंगद देव जी महाराज संगतां दा भला करते हुए उधार करते हुए अपने नगर खंडूर विच वसदे हन। दूर दराडेओं संगतां आउंदियां हन। सतगुरु जी का कोटन कोट धन्नवाद करके अपने घरां नूं सिੱਖੀ दान नाम दान लैके जांदियां हन। एक बारी सतगुरु जी अपने पुराने पिंड चले गए। उत्थों गुरु जी हरीके चले गए। हरीके जो अजकल हरीके पत्तन कहने हैं। हरीके पिंड का एक चौधरी सी, वो गुरु जी नूं जान पुराना मित्र सी, जान पछाण सी गुरु जी का। जदों गुरु जी ने उत्थे डेरा कर लिया, जाके रहन लग गए, तो वह चौधरी भी गुरु जी ने मिलने वास्ते आया। चौधरी ने पहला सुनेहा घला दिता भी जी मैं थानू मिलने वास्ते आना है। तो गुरु साहब जी ने चौधरी दे बैठण वास्ते सुंदर एक मूला वगैरह जी सी, जो जिदा अजकल कुर्सियां कह दिंदे हैं, उस जमाने कुर्सियां तो नहीं सी हुंदियां, लेकिन मूले माले वगैरह बैठण वास्ते मूड़े वगैरह हुंदे सी। सतगुरु जी पलंघे ते विराजमान हैं, तो उहदे वास्ते भी एक सुंदर मूड़ा विछा के रख दिता। जदों चौधरी आया, घोड़े ते उतरिया, वह मूड़े ते बैठण दी थां गुरु जी के सराहने वाले पासे जाके सतगुरु जी के पलंघे ते बैठ गया। उन्हें मूड़े वाल ध्यान ही नहीं दिता। कई उन्हें भंगूड़ा कह दें, कई पीड़ा कह दें, कुछ कह दें हैं। ते ना सतगुरु जी ने उन्हें नमस्कार की, सगों अपना मेली समझ के गुरु जी ने वो आम मित्रों वांगू हथ जितना आप दुनिया हाथ मिला के मिलती, इदा आके मिलिया। उन्हें गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी का कोई अपने मन में भाव नहीं, भय नहीं किया। जदों सराहने वाले पासे बैठा तो सिखा ने यह गल चंगा नहीं समझिया। पहली गल तो उन्हें बैठना चाहिए सी मूहरे ते, अगर नहीं बैठा थले बैठना चाहिए सी सामने गुरु जी के, नहीं बैठा तो बैठ ही गया, पैंदा वाले पासे बह जाता। सतगुरु जी सराहने वाले पासे क्यों बैठा। बाबा बुढ़ा साहब जी महाराज ने, बुढ़ा साहब जी ने भी एक गल का चंगा नहीं मनाया। अतो थोड़े दिन बाद, थोड़े समय बाद उठ के चला गया। वो चौधरी गुरु जी ने गल्लां बातां करके बाबा बुढ़ा जी ने कहा, महाराज ये चौधरी का इन्ना हंकार जो हजूर के सराहने वाले पासे आके बैठ गया। भी गुरु जी कहन लगे, इन्हां दा हंकार इनू लैके बह जाएगा, ये घटते घटते घट जाएंगे। गल उस तरह ही हुई। सतगुरु जी कुछ दिन उत्थे अपने पुराने मित्रों बेलियां ने मिल के वापस खंडूर साहब आ गए। गुरु जी दर्शन उपदेश वास्ते दूर दूर संगतां आउंदियां रहिंदियां। अटुट लंगर वरतदा, बहुत लंगर वरतदा। अनेकों तरह दी संगतां गुरु जी कोल आके रहिंदियां। एक खंडूर दा चौधरी सी, उहनूं मिर्गी पैंदी सी। वो चौधरी ने आके गुरु जी के चरणों च बेनती की, सच्चे पातशाह तुसीं लोगों का बहुत उधार करते हो, लोगों का भला करते हो, ये दीवे थले नेरे वाली गल है, महाराज मेरा ही भला कर दो। गुरु जी ने कहा, चौधरी जी की गल है। कहने लगे, जी मैं मिर्गी की बीमारी से बहुत तंग है, मैनू मिर्गी बहुत तंग करती है। सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज कहने लगे, चौधरी जी तुसीं शराब छड्ड दिओ, दारू पीनी छड्ड दिओ, तुहानूं मिर्गी तुहानूं असीं फड़ लैंदे, तुहाडी मिर्गी नहीं तुहानूं कुछ कहेगी। कहने लगा, जी गल ठीक है। उन्हें शराब ना मुड़ पीती। गुरु जी का इधर डेरा हुंदा सी, दूजे पासे चौधरी का घर सी।
ਜਣੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਘਰ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘਾਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰਾ ਆਦਿ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪਿਆ, ਮਿਰਗੀ ਨਾ ਪਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਦਿਨ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਆਈ, ਬੜੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਪੀ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕੋਠੇ 'ਤੇ। ਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਇਹ। ਜਦ 2 ਪੈਗ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਭਾਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਠਾਲ ਠਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਛੱਡੀ। ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਗੀ ਛੱਡੀ। ਯਕਦਮ ਮਿਰਗੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਿਰ ਵੱਜਿਆ, ਧਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਬਸ 2 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕ ਲੈਣੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ, ਗੁਰਮੁਖਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹੂੰਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤਰੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਿਛਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਏ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਝ ਕਰ, ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਵੀ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ 7 ਵਚਨ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਬੈਠਾ, ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਚਿਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਚਿਖਾ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੜਦਾ ਚਿਖਾ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ
चिखा विच वड़ना किहड़ा सौखा है, जल के मरना सौखा है। वो चिखा दे उधर घूमन लग गया। ऐने ने उत्ते एक चोर आ गया जिन्हें शाही राजे दियां खजाना भन्निया सी। ਉਹਦੇ पिछे सिपाही पे हुए सी ते ਉਹ चोर बहुत समय पहला गुरु अंगद देव जी चरणों में भी आया सी। कहन लग्या सी महाराज मैनू सिक्खी दान दात बख्शो, मेरा जन्म मन कट दो। गुरु जी कहने लगे चोरी करनी छड्ड दे, चोरी करनी छड्ड दे। जे तू चोरी करेगा तो फिर थोड़ी तेरा जन्म मन नहीं कटा जाना, चोरी करनी छड्ड दे। कहने लगे जी ये तो नहीं मेरे तो छड्डी जानी। महाराज कहने लगे छड्ड के आ जी, फिर जो मर्जी आ जी तेनों सिक्खी दात दे देंगे। तो उही चोर चोरी करके आ रहा सी, पिछे राजे की जी उहदे धार चढ़ गई, उहदे पिछे फौजी सिपाही राजे दे चढ़ गए। इधरों ये सिख जी ते जो ये अग बाल के चिखा चारे पासे घूमन डे। वो सिख कहन लग्या, चोर कहन लग्या भी भाई की गल है, की गल हो गई तू। वो चोर कहन लगे भी की गल हो गई तू आए जिते गेड़े कहते कढ़दा चिखा दे बाद आसे पासे चिखा भी लकड़ी बहुत इकट्ठी करी हुई है, तो की चक्कर क्या है। वो कहन लगे भी मैं पंगा ले लिया, मैं गुरु जी ने मैनू आए कहा भी चिखा बाल के सड़ के मर जा, भी जा तेरा जन्म मन कट्टिया जाऊगा। चोर ने सोचा बई सौदा ये तो वधिया सौदा होर नहीं कोई मिलना। कहंदा इंज कर तूं आ सारा ही माल मेरे तो लै लै, जिहड़ा सोने चांदी के गहने हीरे जवाहरात में चक्के हुए हैं सारे मेरे ते लै लै, ते गुरु का वचन मैनू दे दे। उन्हें सोचा सिख ने तो गल बन गई, होर क्या चाहिए। आ देख किन्ने सोने चांदी के गरा लग्या वा, चुक्या मगरा लाया होया ने हीरे मोती ये बई। कहता ठीक है। चोर कहन लगे तू मेरे नाल वादा कर। वो सिख कहन लगे भी हे गुरु जी जो तुसी बचन करया सी भी जल के मर जा तेरी गति हो जाऊगी, वो मैं बचन इस चोर नूं दिना। वो बचन मैं चोर नूं गहणिਆਂ ਦੇ बदले बेच रहा तुहाडा जी। ते चोर ने झट चिखा दे विच गुरु साहब का नमस्कार करी। गुरु साहब का नाम लैके चोर ने चिखा दे विच बलदी छाल मारी, ते लकड़ां ने मिंट विच साड़ के उहनूं सुआह करता चोर नूं। ये इधर सिख साहब सी जिहड़े अपने इन्होंने चक्या मगरा हीरे मोतियां दा, ये तुर पे अपने घर वाले पासे नूं। चल ठीक वधिया होया, पर पिछे धार चढ़ी भी सी राजे दे सिपाही उन्होंने फड़ लिया। उन्होंने फड़ लिया, उन्हें बथेरा कहा भी मैं नहीं चोर की, मैं नहीं चोरी करी। कौन कित्थे मनदा है। वो कहने लगे तेरे कोल ते माल बरामद होया, तू ही चोर है, और कौन चोर है इत्थे। उन्होंने फड़ के राजे दे कोल लै गए। राजे दे कोल लै गए। राजा कहंदा इहनूं नगर दे चौराहे विच सूली ते चढ़ दो। इनू नगर दे इस चोर नूं नगर दे चौराहे भी सूली चाढ़ दो। तां उन्हां दिनां दे विच जदों गुरु जी दे उन्हां वेला सी, जिहड़े वड्डे राजे वड्डे हुंदे बादशाह हुंदे सीगे, जिस तरह अकबर बादशाह सीगा जां हमांजू बादशाह सी जां होर जहांगीर बादशाह सी, उहदे बादशाह नूं छोटे राजे भी हुंदे सी। रियासतां जिस तरह पटियाले का राजा सी, कोई नाभे का राजा सी, कोई राजा सी। वो छोटे राजे बड़े राजे नूं करदे कर इकट्ठा करके दिंदे हुंदे सी, अपनी रियासतां कायम रखते सीगे। इस तरह के वो राजे होया करते सी। वो राजे उहदे कोल ले गए, अपने रियासत के राजे को लै गए फड़ के भी जी इन्हें चोरी करी है। उन्हें कहते नगर के चढ़ाए इहनूं सूली चढ़ा दो बस, होर की कराउणा। उहनूं चोर नूं सूली गड्डी हुई हुंदी है। जो सूली हुंदी है एक बड़ी भारी लक्कड़ धरती में गड्ढ के रंदे मार के तिखी कर दी जाती है। तरखान लोग जो होंगे लकड़ का काम करने वाले, वो रंदे नाल लक्कड़ नूं घड़ के तिखा कर देंगे,
ਬਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, 4-5 ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਛੇਦਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਿਤਾਰ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੂਕ ਫਾਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ, ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਸੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਭਲਾ 100 ਸਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਹੂਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਧਾਣੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਾਧ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖੂਚ ਗਈ। ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਬਈ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੰਡੂਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਾ ਰਾਤ ਬੁਲਾਏ, ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਖੰਡੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੰਡੂਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਲਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਆਵਾਂ।
फिर तुहानूं लैके जानी है। जो गुरु जी हुक्म करनगे फिर तिवें किया जाऊगा। जदों बीबी ने जाके गुरु जी नूं नमस्कार करी, गुरु जी ने अपनी पुत्री नूं प्यार दिता अते आखिया भी अमरो, जिन्हां नूं तूं नाल लैके आई सी उन्हां नूं पिंड तो बाहर क्यों छड्डे आई, उन्हां नाल लैके आ जा। तां बीबी जी जे तुर लगे एक सिख भेज के गुरु जी ने झट उन्होंने मंगाया भी जाओ उन्होंने नाल लैके आओ। उत्थे एक बजुर्ग बैठे हैं, तो श्री अमरदास जी ने बुलाया गया। गुरु अंगद देव जी महाराज दे कुड़म लगते सी इसते विचों। जदों गुरु जी अपने कुड़मावादी कुड़म का आदर करने वास्ते, कुड़म का सत्कार करने वास्ते उठ के खड़े होए, बस सतगुरु गुरु श्री राम अमरदास जी महाराज ने उन्होंने चरणों के टै पे, महाराज मैं कुड़म बन के नहीं आया, मैं इत्थे तुहाडा सिख बन के आया, कृपा करो दीन के दाते मेरा गुणा अवगुणा बचा रहे कोई, महाराज मेरा गुण तो आप गुण ना बचा रहे कोई, कृपा करो मैनू चरणों नाल ला लो, चरणों नाल जोड़ लो मैनू। सतगुरु जी ने जदों कहा निहाल हो गया, सिक्ख्या तू उठ खड़ा हो, तो श्री अमरदास जी महाराज उठ खड़े होए ते फिर उधर लंगर वाले भाई ने आके बेनती करती गुरु जी नूं भी आजो जी महाराज प्रसादा तैयार है, आके पंगत च बैठ के प्रसादा छको। गुरु जी श्री अमरदास जी लैके लंगर च आ गए। जदों लंगर की मर्यादा इन्होंने देखी, पंगतां विच बैठ के संगतां प्रसादा छक रही ने, ये बड़े खुश होए श्री अमरदास जी महाराज। गुरु अमरदास जी अंगद देव जी महाराज के लंगर में खिचड़ी घ्यो वाली खिचड़ी रोज़ वरत्या करती सी। तां कई भुल्लड़ लिखारियां ने लिखिया भाई बेवकूफ अकल देंदे लिखा भी गुरु अंगद देव जी महाराज के लंगर के मुर्गे बकरे बनते होंदे सी। पर सत्ता बलवंडा लिखते हैं भी तेरे लंगर में हर अमृत खीर घियाली घ्यो वाली खीर बनती सी। जे किते बकरे बन रहे होंदे सत्ते बलवंडे झूठ बोलण की लोड़ सी, उदा लिख देंदे भी तेरे लंगर में मुर्गे बकरे बनते होंदे सी। सत्ते बलवंडे ने यह गल की गवाही दी है, रस अमृत खीर घियाली भी तेरे लंगर में रस वाली खीर अमृत वाली भरी खीर तेरे लंगर में बनती। ये गुरु अमरदास गुरु अंगद देव जी तेरे लंगर के अपने कोल तो ही इधरले उधरले टुट के जोड़ के कही कर बई जो गुरु अंगद देव जी महाराज लंगर च बैठे, श्री अमरदास जी लंगर च बैठ गए प्रसादा छकण वास्ते, तो श्री अमरदास जी ने मन में कहते विचार करया भी जे गुरु जी अंतरजामी होणगे तां वो आख देणगे बरतावे नूं भी इन्हां नूं मीट ना बरतावे। दसो जी, पता नहीं कौन बंदे हैं जिहड़े सिक्खी का इतिहास में इदां दी तोड़ते मरोड़ते हैं। अमृत दे विच जहर घोलण वाली गल ना कित्थों लियाउंदे सी गुरु जी शिकार कर जांदे गुरु अंगद देव जी महाराज क्या वो कित्थों लैके आउंदे सी मीट, कित्थों लियाउंदे सी बकरे, हो कित्थों हिरन मार के लैके आउंदे सी भी वो शिकार करदा सी रोज़ के सिख उन्हां दे कोल गुरु जी दे सिख ते तीर कमान लैके शिकार कर जांदे होई। ये अपने कोल ते ही गल्लां जिहड़ियां हुंदियां लोकां ने बना के बस कुछ ना कुछ स्यापा छेड़दा हुंदा लोकां वास्ते भी गाहां वास्ते तुरे फिरो। रहो विचार। उस तो बाद श्री अमरदास जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी को बेनती करी भाई भाई बुढ़ा जी मैनू भी कोई सेवा ते लाओ, मैंने मेरे वास्ते भी कोई सेवा दसो। बाबा बुढ़ा साहब जी ने उन्होंने आख्या भी आ फड़ भाई पानी दियां गागरां भी लंगर वास्ते पानी ढोया कर। श्री अमरदास जी ने गागर चुक ली, वो लंगर वास्ते पानी ढोना शुरू कर दिता। उस तो बाद
ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘੜੇ ਆਦਿ ਪੂਰੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਢੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗ ਬਣ ਗਏ ਉਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਾ ਨਰਮ ਰਹੇ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ 1.5 ਗਜ ਦਾ ਪਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਸਜਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੰਨ ਦੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 11 ਪਰਨੇ ਦੇ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 11 ਪਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਗਜ ਦਿੱਤੇ, ਸੀਸ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਸਰਦੀ ਦੇਖਣੀ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇਖਣੀ। ਬਿਆਈਆਂ ਪਟ ਗਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਈਆਂ ਪਟ ਗਈਆਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਈਆਂ ਪਟ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਸਿਮਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਜਦੋਂ ਭਰਨ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਣੀ ਗਾਗਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਤਪਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਦਾਰੀ ਵਰਗੇ, ਬੱਲੂ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਨਰਾਇਣ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਦੀਪਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਲੂ ਸ਼ਾਹੀ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਢਿੰਜਨਾਈ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਗ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਕੁੜਮਾਂ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਸਾਲ 12ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1.5 ਗਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਥਾ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਓ ਕਥਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।